Good morning, good afternoon. Hello, everybody. I בוקר am טוב, צהריים טובים Brenda from לכולם. Maryland in the USA. אני ממרילנד בארצות הברית. I weigh and measure 3 meals a day off the GreySheet, write it down, call it into my אני sponsor, מסתכל את הארוחות של 3 פעמים donate in ביום. between meals no matter what, לא and אוכלת God in ארוחות absence פנימה. are the most important thing in my life today. זה הדבר And החשוב בחיי היום. a little bit about me is I קצת עליי. grew up in a family with 8 children. גדלתי במשפחה עם 8 ילדים. We lived in Panama when I was in kindergarten to גרנו בפנמה כשהייתי בגן. fourth grade because my dad was a naval officer, כיתה ד' כי אבא שלי היה בצי and he בים. was an alcoholic. He found היה recovery אלכוהוליסט. for 36 years, but all והוא growing בהחלמה up, 36 he שנים. was not there a lot. He was כשגדלתי הוא לא היה נמצא הרבה. just went to work every day, and we didn't see him רק in הלך the לעבודה evenings. כל יום. והייתי רואה אותו And בערב. my mom had to take care of the 8 kids. אמא שלי הייתה And צריכה when לטפל I ב8 ילדים. was living in Panama, it was summer year round, and I could play outside and climb trees כשגרתי and בפנמה אז יכולתי be active לשחק and בחוץ, climb להיות the פעילה. seawall and play on the gym and go הייתי swimming at night. We were שחיתי הרבה always בלילה, הייתי מאוד active, פעילה. bike riding. And then רכבתי על when we moved אופניים, back to the States, ואז when I בחזרה was in the חזרנו 4th לארצות הברית. grade, I was still active, but by the עדיין time הייתי I was פעילה, 14 years old, אבל כשהייתי בת in the 14, 9th grade, בכיתה my ט', father was a raging alcoholic, אבא שלי and היה so אלכוהוליסט I די used במצב קשה, food to stuff my והשתמשתי fears באוכל and my כדי להרגיע את anxiety, הפחדים and שלי, את החרדה. I didn't know I was a compulsive eater, לא allergic to ידעתי שאני sugar, אכול grains, and כפייתי. carbs. So from that moment on, I exercised, I lap swim, אז מאותו רגע אני and עשיתי הרבה התעמלות, I would שחיתי, swim the open water swims, like הייתי עושה the שחיות במים Chesapeake Bay פתוחים, is 4.4 miles, שזה and I מרחקים would מאוד do that ארוכים, just והייתי עושה during את the זה race, just so I would be burning calories. I רק wasn't כדי really שאוכל interested in לשרוף קלוריות. fundraising or anything, but I did that through college. עשיתי את זה במשך כשהייתי בקולג'. I was like dining hall food, but I would always restrict and have the vegetables. הייתי מגבילה את עצמי ואוכלת רק ירקות, But my mantra in my head was, I'm אבל fat. המנטרה בראש שלי הייתה שאני שמנה. Well, I came into GreySheet when I was באתי לגריישיט 49, כשהייתי בת 49, 10.5 years ago. לפני 10 וחצי My שנים, sister is in GreySheet. ואחותי בגריישיט, She brought me in, היא הביאה and אותי, then I got a sponsor. ואז העסקתי מאמנת. I always thought that תמיד I חשבתי could lose the weight on my own. I never שאוכל להוריד את once המשקל בעצמי. asked God to give me guidance around the food because I was just in a diet mentality. הייתי במנטליות So של when I דיאטות. was 49, כשהייתי בת 49, I just had a birthday. I'm 59 עכשיו היה לי יום הולדת, אני עכשיו בת and my 59, life has changed since being in GreySheet. והחיים שלי מאוד השתנו מאז שאני Many of בגריישיט, the promises are coming true. והרבה מההבטחות התגשמו. When I first started coming to GreySheet, I כשהתחלתי לבוא לגריישיט, went on the phone bridge meetings. הלכתי לפגישות טלפון, Call in on the telephone and hear meetings. ויכולתי And להתקשר I did ולשמוע that every פגישות. day. עשיתי את זה כל יום. I started going to retreats. התחלתי גם I went לנסוע to the לריטריטים, Connecticut retreat, the Malibu, California retreat, נסעתי למאליבו בקליפורניה, Myrtle Beach retreat, and ועוד אחרים, these helped me meet other GreySheeters. והם עזרו לי להכיר עוד We only אנשים had אחרים one בגריישיט. meeting on Tuesday nights in Baltimore, and I drove there 45 minutes הייתה one פגישה way אחת בבולטימור שנסעתי אליה for the past 10 years until I went במשך to 10 שנים visit. האחרונות. So I like the having the 12 steps in my life.
אני מאוד אוהבת שיש לי because את that 12 helps צעדים me. בחיים שלי, When I came in, I lost 60 וזה עוזר לי. pounds and I've kept it הורדתי off. 60 So פאונדים, I'm 5'3" and I don't have to carry around that extra 60 pounds anymore. עכשיו אין לי את I'm just המשקל so המיותר grateful. הזה, ואני מאוד I אסירת תודה. still wear the same clothes I wore when I lost the weight. אני עדיין לובשת אותם בגדים שלבשתי And I was כשאיבדתי את mentioning המשקל. the 12 steps because the big book, everything in the big book, every כל time דבר בספר anyone הגדול, reads the big book, I identify, and אני it's מזדהה עם just הכל בספר so הגדול. perfect for me. I fit. זה ממש מושלם בשבילי. I'm not chronically unique. אני לא I can מיוחדת בצורה identify with כרונית, people in the אני big מזדהה book, עם אנשים, and that helps me with וזה the עוזר לי. sayings. Some of the sayings I know by heart is the fact that I have to know the idea that I'm going to eat like a normal person has to be smashed. הרעיון שאני Because אוכל my כמו אדם disease tells רגיל, me, well, I'll just eat what they eat. They look thin, and I'll just eat what כאילו they חשבתי eat. שאני אוכל מה שהם אוכלים, And ואז I אני can't ארצה. because I am a bottomless pit. I can ואני eat לא יכולה. anything. I don't get sick from any foods. אני לא מקבלת בחילה משום אוכל. When I got married, התחתנתי, I had 4 children, יש לי 4 ילדים. and they're now 31 and 30, עכשיו הם בני my 31 daughters, ו-30, and my sons are 19 and 21. And we lived in בן Ankara, שלי בן Turkey for 18 ועוד 5 years, 21. and I was Sorry. compulsively overeating international food. הייתי I went to אוכלת the באופן doctor כפייתי in אוכל Turkey, and בינלאומי. he said, why can't you just eat one big bowl of this at breakfast? הלכתי I לרופא couldn't והוא eat אמר לי, one אולי תאכלי רק קערה אחת anything מהדבר because הזה, בדבר הזה. one is too many and 1,000 is never enough. כי אני יודעת שאחד זה And מעט the מדי same ו1,000 was זה לא מספיק. after we lived in Turkey, we moved to אחרי שגרנו Taiwan for בטורקיה, 5 years. עברנו לטיואן And ל5 שנים. I went to the doctor there trying to lose גם שם weight, הלכתי and they לרופא, gave me שיעזור לי להוריד במשקל. appetite suppressants, which הוא was נתן לי מדכאי probably תיאבון. a type of like uppers or speed or something the doctor prescribed הרופא because רשם לי את I זה, would have insomnia all the time. כי היה לי תמיד, But I לא want יכולתי to להירדם. focus on coming into GreySheet. When I moved back to the States, I started Al-Anon, כשעברתי לארצות הברית בחזרה התחלתי ללכת לאל-אנון, 12-step recovery. להחלמה ב-12 צעדים. GreySheet is I love grocery shopping for my food. אני מאוד אוהבת I ללכת love לקניות בשביל האוכל preparing שלי my בגריישיט, food, and I especially love eating my GreySheet food. It's ואני מאוד מאוד אוהבת delicious. לאכול את האוכל גריישיט שלי. And I keep mentioning the 12 steps because אני כל הזמן right מזכירה now את I'm 12 focusing on הצעדים, surrender, כי and כרגע אני step מתמקדת 3 בכניעה, for me made a decision to turn my בצעד 3 will and my בשבילי life over to the care of God as I להחליט למסור understand את רצוני ואת חיי להשגחת אלוהים, and כמו שאני מבינה אותו. frees me up from my anxiety and worry and guilt. וזה משחרר אותי מהחרדה I שלי made ומהדאגה living והאשמה amends to שלי. my daughters because עשיתי when כפרה they were little, I was לבת שלי, running around people pleasing, כל הזמן running ריציתי around like a אנשים, chicken with my head cut off, never כל הזמן always רצתי כמו תרנגולת בלי ראש, taking care of ורוצה myself, לרצות so אנשים אחרים, always ולא טיפלתי בעצמי, אלא רק irritable, באחרים, discontent, והייתי and לא wanting שבעת to lose רצון, weight. That was וכל הזמן my רציתי whole להוריד mantra. במשקל. And so when I come into GreySheet, I כשבאתי no לגריישיט, longer feel fat, יותר but לא I הרגשתי also שמנה, have the solution to my spiritual, וגם יש לי את emotional, הפתרון למצב הרוחני והרגשי שלי, which is the fellowship שזה החברותה, and the 12 steps. 12 צעדים. I used to isolate. הייתי מתבודדת. Now I make phone calls. עכשיו אני עושה שיחות טלפון. Try to make 3 phone calls a day. משתדלת לעשות 3 Some שיחות days I טלפון don't ביום. do that, but I יש try to ימים שאני לא answer עושה all את זה, my אבל אני outreach משתדלת. calls that come in. וגם יש And שיחות שבאות אליי, I have a נכנסות. routine and יש לי structure and שגרה system ומבנה in my life, and I never בחיים had that שלי, growing up. ומקודם With a בעבר family לא of היה 8 לי את זה, kids, it was kind of chaotic והיה כאוס. and noisy.
ורעש. And I like my serenity and sanity today. אני מאוד אוהבת את השלווה And I know והשפיות it's שלי because היום, of GreySheet ואני יודעת שזה abstinence בזכות ההימנעות and של not הגריישיט. having the sugar, grains, carbs זה שאין לי in my את body. הפחמימות והסוכר בתוך התפריט שלי. I feel like I've raised my sons in abstinence. אני גידלתי את הבנים שלי בהימנעות. I always tell the story about how I joined Al-Anon. אני כל הזמן מספר את הסיפור איך הצטרפתי על-אנון, והבן שלי היה בן 7. And he said, why can't you come to the Cub Scout meeting? ושאל אותי למה את לא יכולה לבוא לפגישה של הצופים, והיא אמרה לו אני הולכת לאל-אנון. I wanted to learn how to be less angry and ואמרתי לו שאני רוצה ללמוד להיות פחות כועסת ויותר אוהבת. Well, you could always get a shock collar like the dog has. ואז הוא אמר, תמיד יכולה לשים על עצמך קולר של כלבים שעושה לך שוק. והוא חשב שכשמאמנים כלב, כאילו עם הקולר של השוק הזה, כאילו גורם לו להשתנות בהתנהגות. עכשיו יש לי מבנה ביום שלי, אני קמה ב-5:45 בבוקר, אני מתפללת ואני קוראת את המדיטציה היומית בספרות, ואיזושהי ספרות גריישיט אחרת. ואחר כך אני כותבת ביומן שלי, ואז אני מציעה את הכלב, יש לי כלב וחתול, ואז אני מכינה לי את ארוחת בוקר הימנעותית שלי, ויש לי את הפגישת בוקר. אני אוכלת את ארוחת בוקר שלי, מתקשרת למאמנת שלי ב7:15, ואז עולה לעוד פגישה, ועושה כל מיני מטלות בית, כמו מדיח וכלים וכביסה. ומנסה לעשות שיחות בקשת עזרה כל יום. אני עושה את זה, וזה מדיטטיבי. פעם הייתי קמה מהמיטה וישר מזנקת אל החיים. זה רצון עצמי. הצורך לנהל את ההצגה. עכשיו יש לי שלווה ושפייה ואני לא רוצה לוותר על זה. Another thing that I like to share is that I'm able to stay abstinent through no matter what. והדבר שחשוב לי לשתף שאני מסוגלת עכשיו להישאר בהימנעות לא משנה מה. בתקופה שהייתי בהימנעות, אח שלי שצעיר ממני התאבד. נסעתי לאינדיאנה שזה מדינה אחרת, לטקס אשכבה, והיה לי את כל האוכל איתי. באותו סוף שבוע לא הייתי צריכה לדאוג לאוכל שלי. עוד מקרה אחד של באימא, מישהו היה צריך דיאליזה לכליה, ואז נסעתי לבית חולים, והסעתי את אימא שלי לבית חולים, והייתי לוקחת את ההימנעות שלי יחד איתי. לוקחת את כל הארוחות איתי. אימא שלי נפטרה לפני 2 מסרטן. זה היה בזמן הקורונה, לא רצינו לשים אותה בבית סיעודי, כי שם היה הרבה קורונה. הבאנו אותה הביתה, נשארתי בבית שלה כל שבועיים, ועשיתי רוטציה עם בני משפחה אחרים, כדי שתוכל לחיות בבית. לקחתי, כאילו מילאתי את המקרר שלה באוכל שלי, והמשכתי לשקול ולמדוד בבית של אמא שלי. אני אוהבת הרבה ללכת לסופר, כדי לקנות אוכל גריישיט. אני צריכה להיזהר כי אני הולכת כל יום.
thing that I like is in the עוד דבר שאני אוהבת, has a 12 and 12, GreySheeters 12 and 12, and in the back of the 12 and 12, they have a list of freedoms, and I feel like I'm getting those freedoms. היא מדברת על, כאילו, כתוב שם בספרות הזה שהן חירויות, ואני מרגישה שאני מקבלת את החירויות האלה. I don't want to stall the meeting. And like I also, besides the freedoms, when you stay in GreySheet, the promise חוץ מחירויות, ההבטחות מתחילות להתגשם. I suddenly realized that God is doing for me what I couldn't do for myself. אני הבנתי שאלוהים עושה בשבילי את מה שלא יכולתי לעשות בעצמי. ועוד הבטחה שבאופן אינטואיטיבי אני מצליחה להתנהג במצבים שלא ידעתי קודם. הייתי מוצפת ומותשת מנועה בקלות בעבר, ולא ידעתי איך לטפל בעצמי. אני לא עובדת מחוץ לבית, אז כל יום אני עושה שנת צהריים, שעתיים כל יום. וקמה ומתחילה להכין את הארוחות של המשפחה שלי ואת שלי, ושומרת על שגרה. לפעמים יש לי הרבה זמן בין הארוחות שלי, ולאחרונה חזרתי לשחות יומיים בשבוע, והלכתי בשישי שעבר, אפילו ל30 דקות. GreySheet עוזרת לי לשמור על יחסים טובים יותר עם בעלי, כי אני לא משוגעת באוכל, כי היה לי מצבי רוח בעבר ממש. הייתי צורחת ומתווכחת עם בעלי בעבר. בספר הגדול כתוב שאנחנו הפסקנו להילחם עם משהו או מישהו. אני לא חייבת להיות צודקת, אני יכולה פשוט להיות מאושרת. שלא תהיה לי גם גישה שלילית. להיות אסירת תודה מאוד עוזר לי עם הגישה השלילית שלי. כן, לא להיות כל הזמן מדוכאת ואובדנית. היה לי מחשבות אובדניות במשך 10 שנים. לא היו לי, סליחה, לא היו לי בזכות GreySheet 10 שנים מחשבות אובדניות. Today, I look forward to my weighed and measured lunch. עכשיו אני מצפה לכל הארוחה שלי, ואני מבקש מאלוהים לכוון אותי, לעשות את הפעולה הנכונה הבאה. אני לא יודעת כמה זמן נותר לי, לא שמתי לעצמי זמן. נראה לי שאני אפסיק כאן. אני ממש שמחה להיות על הפגישה שלכם.